ҳимояи ватан масъулияти ҳар фарзанди худогоҳ буда осудагии миллату давлат аз амну субот ва зиракии сиёсии шаҳрвандон вобастагӣ дорад. садоқат доштан ба ватан ва ҳифзи арзишҳои миллӣ нишони худшиносӣ аст. таи солҳои охир мушоҳида мегардад ки ҷавонони баъор сарсупурдаи масъулияти ба зимма гирифтаи хешанду ватанро аз хати сарҳад то ҳудуди он ҳимоя мекунанд. гурӯҳи афсарону сарбозони бригадаи постбоникунандаи сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистонро низ ҳоло ҷавононе ташкил медиҳанд ки аз ҳар манотиқи ҷумҳурӣ ҷалб гардида бо сари баланд хизмати ватанро ба ҷо меоранд. дар рафти хизмат дарси шуҷоат омӯхта барои нигоҳдории амну суботи мамлакат саҳм мегузоранд. вазифаи ба зимма гузоштаи ин ниҳод ҷасуриву масъулиятро тақозо карда амну суботи ҷомеа аз онҳо вобастагии зиёд дорад. мо хизматчиёни ҳарбии 6593 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳифз ва мудофиаи муассисаҳои ислоҳӣ ва интиқоли маҳкумшудагон дар байни муассисаҳо ва таъмин намудани судшавандагон дар мурофиаи судӣ вобаста мебошем. ҳайати сарбозони ситоди қисми ҳарбии 6593 вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистонро ҷавонони кордоне ташкил медиҳанд ки бештарашон пас аз хатми донишгоҳ пайи хизмати ватан модар камари ҳиммат бастанд ва ин интихоб албатта нишони матонату шуҷоатмандӣ аст. ما سربازان قسم حربی 6593 سررایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان جهت در عمل تطبیق نمودن سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص نسبت نفرانی که با ویران کنندگان معیار قانون و حقوق وظیفه‌های سررایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در آن است که تحت محافظان پاسبانی نمودن شهرک‌های حربی تامین نمودن محکوم شدگان با مرافع سودی نفرانی که نسبت معیارهای قانون و حقوق مناسبت دقیقانه نمودند برای نگهداشت آنها در مؤسسه‌های اصلاحی مخصوص آنها را قرار می‌گیریم زیرا منفعت جامعه و دولت این منفعت ملت به حساب می‌رود و ما نیز سربازان شجاع و دلیر وطن برای ملت برای منفعت جامعه و برای منفعت شهروندان کمر همت بسته وظیفه‌های خود را شبانه روزی به طور شایسته و نمایان ادا خواهیم نمود. нишондоди солҳои охир далели он аст ки ҷавонони соҳибхират яке пайи дигар саф кашида ҳифзи ватанро қарзи шаҳрвандии худ ва пойдории сулҳу осудагиро вазифаи ҷонӣ мешуморанд. бо ифтихор ва сари баланд сарзамини аҷдодиро бегазанд посбонӣ мекунанд. моҳи апрели соли 2024 ҳамчун корманди дастгоҳи марказии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шудам. тӯли 6 моҳ мешавад ки ман дар ротаи таъйиноти махсуси қисми ҳарбии 6593 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон адои хизмат намуда истодаам. баъди хатми донишгоҳ ба қисми ҳарбии 6593 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ омадам. ман ҳамчун сарбози қаторӣ бо ҳамаи ҷавонон бояд мисли дигар ҷавонмардони ватан бо либосҳои ҳарбӣ дар саф истода хизмати модар ватанро адо намоем. ҳамчунин хизмат ҳамаи моро бо ҳам меоварад ки баҳри хизмат аз ҳар гӯшаву канори кишварамон сарҷамона шуда кишварамонро муҳофизат намоем. мо ҳама фарзандони ин ватанем ва вазифа дорем ки ватанамонро ҳифз намоем. таҷриба ва раванди хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷавононро пеш аз ҳама бо асли худ ошно намуда барояшон арзиши модар ватан муқаддасоти миллӣ ва суботу ваҳдатро омӯзонд. сарбозон аз он ки ҳомиёни ватананд ифтихор доранду бо сарбаландӣ аз ғурури худ сухан мегӯянд.
از جوانان سین دعوتی دعوت به عمل می‌آوریم که خدمت مادر وطن را از همه چیز مقدس شمرده مثل ما جوانمردان رادمردان وطن در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به حیث سرباز داخل شده برای آبادی این سرزمین این میهن این دولت بی‌اشتها کمر همت بندند. کوشش و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را زیر نظر گرفته برای آبادی وطن و سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت غمخوری نمایند، زیرا استقلالیت این نعمت است که برای ما جوانان تمام شرایط‌ها را مهیا ساخته است. چیست استقلالیت؟ مجموع بخت و شادی است. بهترین نعمت برای آدمی آزادی است. منتداری صمیمی خویش رو خاصه به پیشوای معظم ملت میرسونیم که برای ما سربازان چنین شرایط‌ها رو فراهم آوردند و جواباً به این غمخوری‌ها ما شبانه‌روزی کمر همت می‌بندیم و برای حفظ و حمایت این وطن عزیزمان سربلندانه ادای خدمت می‌نماییم. با جوانان کشور دعوت به عمل می‌آورم که برای حفظ و حمایت مرز و بوم اجدادی خویش به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل گشته سربلندانه ادای خدمت نمایند. از جوانان کشور دعوت به عمل می‌آوریم که مردانوار و دلیرانه به خدمت آمده قرض شهروندی خود را صادقانه به جا آورند. واقعا هم امروز شرایط قسم‌های نظامی و جزو تام‌های کشور برای تیار نمودن سربازان دلیر شجاع خوب است. تنها جوانان باید با روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی با قسم‌های نظامی آمده مرز و بوم وطن خویش را حفظ و حمایت نمایند، زیرا خدمت به وطن این شرف است. من افتخار از آن می‌نمایم که همچون نام سرباز را به خود گرفتم، همچون در آینده سرباز شجاع وطنم را حفظ می‌نمایم. نسلی که به کمال میرسد آینده جامعه را میسازد. از این رو ضرور است که از امروز ارزش‌های ملت و دولت را حفظ و آینده را با خیرت و متانت بنیاد نمود. با همین معنی سربازان به قسم‌های نظامی شامل شده همچون حامیان اصلی وطن آماده می‌شوند. سرفراز و خوشنود از آن هستم که امروز در فضای صلح و ثبات و امنیت سیاسی کشور در زیر لوای پرچم جمهوری تاجیکستان همچون سرباز قطاری در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت مادر وطن را به جا آورده ایستادم. بعد ختم فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده عین حال در قسم حربی 6593 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان خدمت مادر وطن را به جا آورده ایستادم. در این قسم حربی برای تکمیل معنویات و از خود نمودن دانش‌های سیاسی اینچنین برای آگاهی از تاریخ خود کتابخانه معاصری فراهم با ادبیات ضروری فعالیت می‌کند که سربازان و افسران در لحظه‌های موافق به اینجا برای مطالعه می‌آیند. ما سربازان در قسم نظامی مذکور از کتابخانه بدیهی استفاده می‌بریم و برای سرقل دادن دانش‌های علمی و نظریوی خود برای ما یعنی تاثیر مثبت می‌رساند. خدمت مادر وطن برای ما جوانان آن را نشان داد که چیست ارزش‌های ملی و چیست مقدسات ملی، چیست فرهنگ تاجیک و برای حفظ آنها برای ما غیرت و متانت دیگر را نیز ضمن نمود. طبق نقشه تحصیلگرده قسم حربی همه روزه سربازان در وقت‌های خالگی به کتابخانه قسم حربی رفته از آنجا کتاب‌های بدیهی مطالعه می‌کنند. اینچنین در اینجا خاصه اثرهای پیشوای معظم ملت را نیز مطالعه می‌نمایند. برای ما جوانان باعث افتخار و سرفرازی است که در چنین شرایط‌های فراهم آورده قسم حربی ادای خدمت نموده ایستاده‌ایم. حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه به شرایط قسم‌های نظامی و روند خدمت سربازان توجه نموده تمام امکانات ضروری را برای آنها فراهم می‌آورد. پیشوای ملت ضمن بازدید از قسم‌های نظامی همیشه از دستگیری سربازان یادآور گردیده نسبتشان غمخوری زیاد ظاهر می‌نمایند. این پشتیبانی‌ها جوانان را وادار می‌نمایند که با دلگرمی پی خدمت وطن باشند.
در قسم حربی 6593 برای ما جوانان سربازان تمام شرایط‌های مادی، تکنیکی، تاکتیکی و جنگی مهیا گردیده است. ما جوانان سربازان همیشه مشق‌های تاکتیکی جنگی را موافق چاره‌بینی‌های تحصیل گردیده قسم حربی به جا می‌آوریم. شرایط‌ها در قسم حربی بخصوص هم از جهت خوراکه و هم از جهت پوشاکه اینچنین از جهت مشق‌های تعلیمی تاکتیکی به‌نهایت خوب به نظر می‌رسند. طبق نقشه‌های تحصیل گردیده قسم حربی همه روزه با سربازان مشق‌های تاکتیکی جنگی اینچنین مشغولیت‌های درسی برگزار کرده می‌شوند. بعد از ختم دانشگاه ملی تاجیکستان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده طول 6 ماه می شود در قسم حربی 6593 سرریاست اجرای جزای جنایتی جمهوری تاجیکستان وزارت عدلیه خدمت می نمایم. شرط و شرایط در قسم حربی 6593 یعنی خوب بوده. ما جوانان مینه‌داری خود را به پیشوای معظم ملت می رسانیم که برای ما جوانان و سربازان چنین شرایط ها هم از جهت مادی و تکنیکی و معیشی مهیا نموده است. بعد ختم مکتب میونه از کمیسریات نیروی فرخور دعوت شده طول 6 ماه می شود که در قسم حربی 6593 سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان خدمت کرده ایستادم. در قسم حربی 6593 شرایط ها خیلی مهیا می باشد. از حکومت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری و غمخواری می‌ندارم. توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به خدمتچیان حربی خیلی زیاد می باشد. برای ما خدمتچیان حربی همه شرط و شرایط تامین میکنند. در هر ملاقات پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نسبت سربازان و افسران توجه خاصه ظاهر میکنند. در بریگادای پاسبانی کننده سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان سربازان که از ناحیه و دهات دوردست سرجم گردیدند برای دیداربینی با نزدیکانشان تمامی واسطه‌های ضروری فراهم آورده شده است. به خصوص در روزهای استراحتی والدان سربازان می توانند از حال فرزندان خود آگاه گردند. جوانان آماده خدمت وطن بودن را سربلندانه به انجام رسانند. هرچند ما از ناحیه دوردست که هستیم پدر مادران و خویش تواران ما می توانند که آماده نزد ما از حال احوال ما بخبر باشند. همه روزه ما با نزدیکان خود صحبت میکنیم و خدمت برای ما خیلی خوب میگذاره. در اینجا سربازان خدمت میکنند که همه اینها از ناحیه دوردست میباشند. ملاقات با پدر و مادرشان هر شنبه و یک شنبه تعیین میگردد. در روزهای استراحتی سربازان میتوانند با عائله‌های خودشان دیداربینی کنند. باعث افتخار است که در قسم‌های نظامی بانوان نیز قطاری جوانمردانی شجاع برای حمایه وطن صف کشیده مردانوار ملت خود را پشتیبانی می‌کنند. در تربیت سربازان سهم گذاشته در دل آنها مادروار صداقت وطنداری را جا می‌کنند. طول 20 سال از زیاد می شود که در ساختارهای قدرتی کار فعالیت نموده ایستادم. عین زمان در قسم حربی 6593 در وظیفه سرداری خدمات مالیه کار فعالیت نموده ایستادم. امروزها در برابر مردم ما زنها نیز برای حمایت وطن آماده ایم. مسئولیتی که به ذمه من واگذار شده است کوشش میکنم که صادقانه آن را اجرا نمایم. آرامی ملت از آسودگی وطن وابستگی دارد. به این خاطر ما به عنوان تلاش میکنیم که همچون حامیان وطن از فرزند صادق بودن خود درک بدهیم. از انتخاب کسب خود فخر میکنم. ملت و دولت تا آن دم آسوده و موفق است که وطن آرام باشد. محض برای آرامی و ثباتی وطن همه فرزندانش باید کمر همت ببندند. ارزش وطن مثل مادر مقدس و بی‌بها بوده. احترام به وطن، احترام به مادر و گذشتگان خود است. جوانانی که امروز در صف قوه‌های مسلح خدمت می‌کنند و درس مردانگی می‌آموزند، امید مادران به آینده نیک و باعث تنین خنده کودکان و شادمانی ملت امروز و آینده